এবার দেখো তো হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ স্যার এবার হচ্ছে। ওকে ওকে। স্যার আমি চাই স্যার আপনি একদম বেসিক থেকে শুরু করেন ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি, তাহলে। This is the first topics today. I am taking your class in O level physics. This is the ইয়েস basic স্যার। information from speed and motion. There are two ইয়েস স্যার। terms written in this page: speed and motion. Speed, the basic specification point 1.4. So first of ইয়েস all, স্যার। you know that know and use the relationship between average speed, distance moved, and time taken. So ইয়েস that স্যার। we can write average speed equal to distance ডিসটেন্স মুভ বাই টাইম টু। divided by time taken. This is the ইয়েস স্যার। mathematical term you have to write in this way. If you ইয়েস স্যার। know that, then you can write down in your copy the average speed equal to distance moved by time taken. If you need, then you can write it down. You take your copy and you take your pen. Please write it down. Nishan, can you write? ইয়েস স্যার। Okay, fine. You can write it now. The average speed equal to distance moved by time taken. This is the first term you have to write in this way. The average speed equal to distance moved by time taken. Write it down. Average speed to distance. Distance moved by time taken. Yes, sir. Okay. Now, the definition for speed. You can write it now. The speed, that means measured in meters per second. This is the SI unit, you know, meter per second. Yes, sir. Standard unit. Measured in meters per second is the distance Yes. moved by an object is second. You can write the speed is the distance moved by an object is second, so that it has no direction. So Yes, that sir. speed is a scalar quantity. Scalar quantity. Scalar quantity, because scalar quantity only it Has no magnitude. Only magnitude, but there is no direction, which is known as No direction. scalar quantity. So that speed Yes. is a scalar quantity, and distance moved by an object is second. So this is, Yes, sir. have you written? Have you written? Sir, right, yes, sir. Okay, fine, write it down. So that it is very important for you to know that. Okay, any problem? Just to share with me. No, sir. Okay, fine. No, sir. Okay, now next term, the average speed of an object is given by the equation. So speed equation in Excel, IGCSE physics, so that you can rearrange the equation with the help of the formula triangle. So distance, that means time divided by, distance divided by time. So that speed equal to distance by time taken. So this is the flowchart, and it is a formula triangle. So you can write in this way, say distance equal, speed equal to distance by time taken. So this Sir, is, I have problem in understanding this kind of triangle. Like, I don't understand this okay. properly. So that Triangles. our main topics is the speed. So Yes, sir. speed equation with the help of formula triangle. Here is the triangle. So speed equal to distance by time. Distance divided Yes, sir. by time, which is known as the speed. By the help, the formula triangle, which is known as the speed. Any question? Sir, how this, diagram works? This is a question. Diagram work, that means this is the formula triangle. There are three sides is written here. So you can write the speed equal to distance divided by time. Here is the division sign, is it? Here is a division. So Division, distance sir. by time is known as the speed. So by the help with the formula triangle, this is the triangle, formula triangle. Just to remind it, what is speed? That means speed is Sir. distance by time taken. By the help Yes. with the formula triangle, it is. Have you understood? Yes, sir. Understood, Okay, sir. fine. Now the next slide. Sir, sir, আপনি যদি বাংলায় বলতেন আরো বেটার হতো। Nah, this is the O level class, so you know that you have Yes, already sir. completed in
standard 9. I think that, and you can already finish. So do you have any question to understand what I say in your class? No sir, no problem sir, but আপনি যদি বাংলায় পড়াতেন আরো বেটার হতো আমার জন্য, কারণ আমার সব টিচাররা বাংলা পড়ে তো এইজন্য অভ্যস্ত হয়ে গেছে অনেক ইয়ার আচ্ছা, থেকে। আমি কিছু বাংলা বলবো, কিছু ইংলিশ বলবো, because you are a student of English medium. হ্যাঁ হ্যাঁ, yes sir, So it is I better am, to but discussion. It is better to discussion with you within English. Yeah, it is better. yes sir, but most of my teacher interact in Bangla, that's why. Okay, fine, ঠিক আছে. This is the second slide, you know, acceleration. Yes sir, acceleration, velocity and time. Acceleration, that means ত্বরণ, you know, velocity মানে বেগ, and time মানে সময়, right? So না স্যার, এমনি না স্যার, মানে থিওরি গুলাই বাংলায় বুঝায়েন, মানে স্যার থিওরি গুলা, মানে থিওরি গুলা বাংলায়, ফর্মুলা লাগবে না বাংলায় বুঝাবেন। ঠিক আছে, it's okay, no problem. So acceleration, velocity and time, specification point 1.6. You know, this is the second topic. Is this second topic? Yeah. First topic I have already done. This is the first slide. You know that you have understood in this point. Okay. I think yes, sir. You can. Okay. Now the second slide, acceleration, velocity and time, specification point 1.6. So know and use the relationship between acceleration, change in velocity and time taken. This is the basic information is related by change in velocity and time taken. There are three terms, you know, acceleration, change in velocity and time taken. So these three relations, which is written as the acceleration equal to change in time, change in velocity divided by time. In velocity. Velocity. Change in velocity divided by time taken. তার মানে ত্বরণটা হচ্ছে বেগ বৃদ্ধির হার with by the time taken. This is the time taken. Yes sir. Okay, now this is the mathematical equation, A equal to v minus u divided by t. মানে change in velocity, that means v minus u by time taken. তাহলে v equal to terminal velocity minus initial velocity u divided by time taken. Sir, I'm writing it down. Okay, fine. And have you got my point? Yes sir, I have understood sir. Okay, fine, thank you. I think you can take my class, and I think you have to understand what I say in my class, and I think you have no problem. So that A, that means acceleration, is defined by small letter a, not write in capital letter A. Capital letter A is written by amplitude. You know that amplitude. Uchchota, yes sir, height. Right. Yes sir. And v minus u, that means change in velocity. Final minus, yes sir. Terminal velocity minus initial velocity. This is the change in velocity. Got my point? মানে তুমি যদি yes sir, final velocity minus initial velocity. বা টার্মিনাল, ফাইনালটাকে আমি টার্মিনাল বলেছি, বুঝছো? বা তুমি এটাকে ফাইনাল ভেলোসিটি minus initial velocity divided by time taken. So this is the mathematical equation of acceleration. Got my point? Yes sir. Now we can write acceleration is the rate of change of velocity. Just you can write in this way, the acceleration is the rate of change of velocity. মানে যদি বেগ বৃদ্ধির হারকে আমরা ত্বরণ বলি, যদি তুমি বাংলায় বলতে চাও, তাহলে acceleration is the rate of change of velocity. লিখে নাও, acceleration is the rate of change of velocity. Yes sir. Okay, fine. In other words, how much the velocity of an object changes by each second. মানে if the velocity of an object, মানে কোনো একটা বস্তুর যদি তুমি বেগটা বৃদ্ধির হার যদি এভরি সেকেন্ডে এটা ইনক্রিজ হয় বা বৃদ্ধি পায়, তখন ওই অবস্থাটাকে আমরা কি বলবো? অ্যাক্সিলারেশন বলবো। অর্থাৎ কোনো একটি গাড়ি, মনে করো একটা গাড়ি বেগ সময়ের সাথে তার বেগের যদি একটা পরিবর্তন হয়, তখন এটাকে আমরা ভেলোসিটি বলবো, কিন্তু অ্যাক্সিলারেশন বলবো। কিন্তু যদি ধরো বেগটা ডিক্রিজ হয় উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, মানে সময়ের সাপেক্ষে যদি ধরো এটার বেগটা হ্রাস ঘটে, ডিক্রিজ হয়, হ্যাঁ, তখন ওই ঘটনাকে আমরা ডিটারডেশন বলবো। এটাকে মন্দন বলা হয়, ডিসেলারেশনও বলতে পারো। এটার আরেকটি নাম হচ্ছে ডিটারডেশন অথবা ডিসেলারেশন, ইউ নো দ্যাট। তাহলে তুমি যদি লেখো যে দা ভেলোসিটি of an object
decreases by each time which is known as a deceleration আর যদি এটাকে তুমি increase হয় বা change by each time is every second which is known as the acceleration তাহলে এখানে দেখো acceleration is given by the equation where u is the initial velocity of an object and v is its final velocity দুইটার দিয়ে দিলাম এখানে তো where u is the initial velocity of an object and v is the final velocity তাহলে এখন you can rearrange this equation with the help of the formula diagram just এটা মনে রাখার কারণে যেমন দেখো v minus u divided by t equal to a তাহলে আমরা v minus u টাকে উপরে রেখেছি আর বাই দিছি স্যার মানে স্যার এই ট্রায়াঙ্গেলটা স্যার এমনি কাজ করে মানে নিচে একটা লেফট সাইডে যেটা থাকবে ওটা a ইকুয়ালস টু হবে মানে লেফট সাইডে যেটা থাকে ওটার পরে ইকুয়ালস টু হয় ইকুয়াল টু হবে জি ইকুয়াল টু হ্যাঁ পরে উপরে যেটা থাকে ওটা ডিভাইডেড বাই আরেকটা নিচে রাইট সাইডে যেটা থাকে জি জি এখানে আমরা তিনটা কোয়ান্টিটি নিয়েছি বুঝছো একটি হচ্ছে v minus u আরেকটা হচ্ছে a আরেকটা হচ্ছে t তাহলে আমাদের সাবজেক্ট হবে a তাহলে a সমান v minus u by t তাহলে তুমি এখানে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি ডিভাইডেড বাই টাইম which is known as the acceleration got my point yes sir yes sir বুঝতে পারছো জি স্যার জি স্যার ওকে ফাইন এখন আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি পরেরটা দেখো আমি এখানে the units of acceleration are meter per second square where mean the same thing as meter per second the change in velocity per second in every second মানে কি তুমি যদি দেখো আমরা বলেছিলাম যে যখন বেগ লিখি তাহলে v সমান s বাই t ছিল তখন আমাদের একটা বেগের একটি বেগ ছিল মানে ইউনিট ছিল মিটার পার সেকেন্ড এখন আমরা সূত্রে বলেছিলাম যে অ্যাক্সিলারেশন a সমান সমান v - u / t তাহলে বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড আর টাইমের একক আরেকটি সেকেন্ড হবে এখন এই 2 সেকেন্ড যদি উপরে থাকে তাহলে তুমি এটাকে পার সেকেন্ড বলতে পারবে পার সেকেন্ড স্কয়ার তাই না তাহলে এখানে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার অথবা মিটার ইনভার্স -2 মিটার 2 হ্যাঁ ইনভার্স মাইনাস আমি এটাই বলতে নিচ্ছি জি 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 তাহলে এটাই হচ্ছে তোমার অ্যাক্সিলারেশনের একটি এসআই ইউনিট যদি এটা সিজিএস ইউনিট বলে সিজিএস টা বুঝো সেন্টিগ্রাম মিটার সেকেন্ড যে সিজিএস ইউনিট আছে না সেন্টিগ্রাম সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড না হ্যাঁ মানে সিতে সেন্টিগ্রাম জিতে হলো জিতে গ্রাম আর এসে হলো সেকেন্ড হ্যাঁ এসে হলো কি সেকেন্ড তাহলে তোমার সিজিএস ইউনিট যদি হইতো তাহলে এখানে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার হতো সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এটাই ছিল আর অ্যাক্সিলারেশনের এটা ইট হ্যাজ অনলি ডাইরেকশন এন্ড ম্যাগনিটিউড মানে ম্যাগনিটিউড এন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কি অ্যাক্সিলারেশন হুইচ ইজ নন অ্যাজ দ্য ভেক্টর কোয়ান্টিটি তাহলে আমরা এখানে দ্য অ্যাক্সিলারেশন দি ইউনিটস অফ অ্যাক্সিলারেশন ইজ মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এন্ড ইট ইজ এ ভেক্টর কোয়ান্টিটি এবার আমি একটি তোমাকে এই যে গ্রাফ দেখাবো যে ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ এসেনশিয়াল ইউ নো ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট 1.7 তুমি কি এই গ্রাফটা দেখো প্লট এন্ড এক্সপ্লেইন ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ তোমাকে এরকম একটি গ্রাফ দিয়ে দিবে পরীক্ষা বুঝছো এবং এই বিভিন্ন জায়গায় তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন অংশটিকে কি বলা হয় হ্যাঁ বা তোমাকে বলতে পারে ড্র এন্ড প্লট হ্যাঁ দা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ এই পয়েন্টগুলো তোমাকে শো করতে হবে অথবা তোমাকে এই ফিগারটা এঁকে দিবে তারপর তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন অংশটিকে বলা হয় যেমন এটাকে বলা হয় কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন অথবা এটা কারণ এটা টাইমের সাথে সাথে স্পিড বাড়তেছে অথবা এটাকে ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশনও বলা যায় কি বলা যায় ইউনিফর্ম অ্যাক্সিলারেশন হ্যাঁ ইউনিফর্ম মানে সুষম ত্বরণ বলা হয় এটাকে বা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন হ্যাঁ তারপরে এটা দেখো এটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি এটা হলো কি মানে এই যে এই কারণ এটা টাইমের সাথেই বাড়তেছে না এইজন্য হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট হলো স্যার আমি বুঝি জিনিসটা হ্যাঁ তারপর দেখো এটা ইনক্রিজ না হয় ডিক্রিশন হয়েছে দেখো এই যে নিচের দিকে এইজন্য কনস্ট্যান্ট ডিসেলারেশন হয়েছে আর এটা রেস্ট পজিশনে টি এর মানটা শূন্য হয়েছে বুঝছো এই যে এই জায়গাটা দেখো না এট রেস্ট মানে কি যখন সে স্টার্ট হয় তখন তার ভেলোসিটিটা শূন্য হয় আদি বেগটা কি হয় জিরো হয়ে যায় তাহলে এইজন্য রেস্ট পজিশনে ইনিশিয়াল ভেলোসিটিটা হচ্ছে জিরো টাইমের সাথে সাথে এটা বাড়তেছে বাড়ার পর কোনো এক সময় এটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল বেগ আর বাড়েনি বাড়ছে না স্যার তারপর আবার বেগটা কমে যাচ্ছে এই যে নিচের দিকে গেল তাই না তাহলে কনস্ট্যান্ট ডিসেলারেশন হয়েছে আর এই গ্রাফটার নাম হলো ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম তার মানে ভেলোসিটি এন্ড টাইম গ্রাফ ঠিক আছে এটা এই অসুবিধা আছে বুঝতে তুমি চাইলে এটা তুমি চাইলে লিখে নিতে পারো বা এই গ্রাফটা তুমি লিখতে পারো কারণ তোমাকে আমি বুঝছি এটা
তোমার বইতে যা লেখা আছে আমি তোমাকে প্রত্যেক ক্লাসে এভাবে নোট দিব, বা তুমি চাইলে এটা নোট করে নিতে পারো, বা এই পয়েন্টগুলো আমার নোট করা, জিনিসটা বুঝছো, হ্যান্ড নোট করা। তুমি এভাবে পাবে, তোমার বইয়ের কোনো প্রয়োজন হবে না, প্রত্যেকটা ক্লাসে তুমি এভাবে পাবে। স্যার কোশ্চেন পেপার আর স্যার রিভিশন ওয়ার্ক কবে থেকে হবে, মানে এটা তো স্যার রিভিশনই বলা যায়, স্যার কোশ্চেন পেপার কবে থেকে করব? এখন আমি এক একটা অধ্যায় শেষ করলে ওই অধ্যায় রিলেটেড কোশ্চেন পেপার সলভ করাবো, কোশ্চেন দিব, যেটা না বোঝো আমি আবার করে দিব তোমাকে। স্যার আমাদের কাছে টাইম অনেক কম তো, কারণ জেনে দিব তো স্যার, অনেক ফাস্ট যাওয়া লাগবে। না আমি তো আজকে টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট ক্লাস ফর ইউ, হ্যাঁ ইউ নো দ্যাট, মানে তোমাকে বুঝতে হবে যে আমি তো আজকে শুরু করলাম, এখন আজকে তো হ্যাঁ স্যার বললাম আর কি স্যার, ফাস্ট যাওয়া লাগবে, আজকেই বলতেছি না, মানে স্যার বললাম আর কি। না আমি তো তোমাকে বেসিক জিনিসগুলো না বুঝো তাহলে তুমি পরবর্তী সেগুলো করতে পারবে না। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক বলছেন, কারণ কিন্তু স্যার কেমিস্ট্রিতে আমার বেশি সমস্যা স্যার ফিজিক্স থেকে। কেমিস্ট্রিটা আমি ধরবো, অসুবিধা নেই, তবে তুমি আগে ফিজিক্স একটু ভালো করে দেখো, হ্যাঁ এটা একটু বুঝি না। কেমিস্ট্রি এর আরো সহজ, আমি সুন্দর করে তোমাকে পাওয়ার পয়েন্টে, এগুলো হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড, হ্যাঁ তোমার অন্য শিক্ষকরা কিভাবে ক্লাস নেয় আমি জানি না, তবে আমার ক্লাসগুলো এভাবে তুমি পাবে। তো তোমার কি মনে হয় যে কিভাবে হলে ভালো হয়, না অন্য আরো ভালো করতে হবে, বা এরকমের বিষয়টা? আমি স্যার এমনি সমস্যা নেই স্যার, ভালো। অন্য স্যাররা কিভাবে নিচ্ছে না অন্য ভাবে নিচ্ছে? জি স্যার এইভাবেই নিতেছে। আচ্ছা, মানে এই যে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি করে, রাইট? জি স্যার, হ্যাঁ স্লাইডে করে। এটি সুন্দর হচ্ছে, হ্যাঁ। তো পরের স্লাইডে গেলাম আমি, এখন দেখো তাহলে এখানে যে গ্রাফটা আমি লিখছি যে determine acceleration from the gradient of a velocity time graph, the acceleration of an object is given by the gradient of the graph. গ্রেডিয়েন্টটা বুঝো, যেমন ধরো স্লোপ, হ্যাঁ এটাকে আরেকটা স্লোপ বলা হয়, বাংলাতে ঢাল বলে, হ্যাঁ গ্রেডিয়েন্টটাকে। তাহলে আমাদের এখানে হাইট আর হলো বেস, হাইট হচ্ছে রাইজিং, হচ্ছে এই যে রাইজ, এটাকে বলা হাইট, আর বেসটা হচ্ছে রান, হ্যাঁ বেসটা কি রান। এখন আমরা এই যে স্যার রান কেন বলে এটাকে? কারণ এটা তো নিচের দিকে এই চেঞ্জ হচ্ছে না, এই যে টাইমের সাথে সাথে দেখো এই অংশটুকে, কারণ আমি গ্রেডিয়েন্ট যখন লিখি তখন লম্ব মানে অপোজিট বাই অ্যাডজাসেন্ট, অপোজিট বাই কি অ্যাডজাসেন্ট কথাটা আছে না, আর এটাকে বলে হাইপোটেনিয়াস, ইউ নো দ্যাট। এই যে তোমার ট্রিগোনোমেট্রিতে এটাকে বলা হয় অপোজিট, এটাকে বলা হয় অ্যাডজাসেন্ট, মানে অপোজিট মানে লম্ব, অ্যাডজাসেন্ট মানে হলো ভূমি, আর হাইপোটেনিয়াস মানে হচ্ছে অতিভুজ। এই যে আমি বাংলা বলে দিলাম, তাহলে তোমার যদি লম্বর সাথে ভূমি এই দুইটা বাহুর যদি তুমি কম্পেয়ার করো তখন ট্যান থিটা হয়, এটাকে থিটা ধরো, এটা থিটা। স্যার হ্যাঁ বলো স্যার, আপনি এগুলো ইংলিশে বোঝান, সমস্যা নেই, আপনি থিওরি গুলো শুধু বাংলায় বোঝান, মানে কোনো লেখার থিওরি স্যার এগুলো বাংলায় বুঝতে স্যার বুঝি না, কি বলেন ভাগ করে ভর, স্যার এত বাংলা আবার বুঝি না। না ইটস ওকে, নো প্রবলেম। এই যে rise and run, that means opposite by adjacent, আর here is the angle, হ্যাঁ acute angle, you know, আর this is the right angle triangle, so gradient equal to a opposite by adjacent, that means rise by run, এটাই হচ্ছে, this is the velocity time graph. Finally we can write in this result the gradient equal to rise by run, that this is the final result of the acceleration, that means velocity and time graph, opposite by adjacent, opposite by adjacent, right? Forward slide. So finally graph showing how acceleration can be determined from the gradient. We get 3 points of that gradient graph, you know, velocity time graph. We can write that if the line is horizontal, the velocity is constant, no acceleration. This is the first point. You can write that if the line is horizontal, the velocity is constant, there is no acceleration. Got my point? From the time, yes sir, from the table time graph we can conclude, or we can conclusion that if the line is horizontal, the velocity is constant, there is no acceleration. Then if the line slope upwards, then object is accelerating. If the line slope upwards, you know, this is the increasing, then object is accelerating.
So speeding up, but increasing velocity, velocity. If the line goes down, then the object is decelerating. That means slowing down. So there are 3 points we can get from the gradient graph. That means velocity time graph. Yes, sir. Now this is the finding distance. Here is the another graph. Do you know distance area, right? Yes, sir. So there are, this is the you know, rectangle, and here is a triangle. So triangle formula equal to half into base into height. Yes, sir. Tomar base into height, this is the area of the triangle. Base into height, and area. Sir, it is the area of a rectangle, base into. Area of the rectangle equal to base into height. Yes, length into breadth. And the area of a triangle equal to half into base into height. Height. So this is the determining area beneath the graph. The total area equal to half into base into height plus base into height. Right. So this is the next slide. The distance travel can be found from the area beneath the graph, right? Yes, sir. So if the area between the graph from a triangle, this object is accelerating and decelerating. So this is the discussion করছি এখানে area half into base into height, and area beneath the graph of a triangle by is a triangle constant velocity, then the area can be determined using the formula area সমান base into height. মানে just an explanation, right? Acceleration and time. এটা একটু দেখো, এটা ইম্পর্টেন্ট আছে যে if the acceleration of an object is known, you can determine how its speed changes over time using the equation. তাহলে final velocity বা final speed, initial velocity plus acceleration time. So v equal to u plus at. Do you know this equation? Sir, বুঝলাম না জিনিসটা. If the acceleration of an object is known, you can determine how its speed changes over time using this equation. Final speed কেন স্যার? মানে কি, যদি ধরো কোনো অবজেক্টের অ্যাক্সিলারেশন তোমার জানা থাকে, তাহলে তুমি টাইমের সাথে তার বেগের যে পরিবর্তনটা হয়েছে সেটা এই ইকুয়েশন থেকে জানতে পারবে। যেমন আমরা এই ইকুয়েশনে দিয়ে, যেমন ধরো আমরা আগের যে ক্লাসটাতে আমি দেখেছিলাম a সমান সমান v minus u by t না, ওই যে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি বাই টাইম। তাহলে তুমি যদি এই ভিটাকে নিয়ে যাও, তাহলে v minus u ইকুয়াল টু এটি হবে, ক্রস মাল্টিপ্লাই করো। আমি যা বলি তাই লেখো, তুমি লেখো a সমান সমান লেখো v minus u by t, লেখো। স্যার লিখছি স্যার এটা। এখন এটাকে তুমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করো, v minus u ইকুয়াল টু এটি লেখো। আচ্ছা, v minus u ইকুয়াল টু এটি লেখো, এটি। তাহলে v ইকুয়াল টু লেখো u প্লাস এটি। হ্যাঁ স্যার, আমি এটা বুঝছি, বাট এটাই কেন, মানে ভিটা কেন, আমরা ইনিশিয়ালটা কেন ধরতেছি না? না, এখানে তো ধরো মানে কোনো গাড়ি যদি ধরো স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে স্টার্ট হয়, তাহলে কোনো এক জায়গায় গিয়ে এটা কি থেমে যাচ্ছে না, তাহলে তোমার শেষ বেগটা প্রয়োজন না, বা টার্মিনাল ভেলোসিটি দরকার। এখন তোমার যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি জানা থাকে, আর গাড়িটা যেহেতু তার সমত্বরণে চলছে উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, তাহলে a ইনটু t লিখবা। তাহলে গাড়িটা কোনো জায়গায় গিয়ে থেমে গেল, থেমে গেলে তার শেষ বেগ হবে না, বলো? শেষ বেগ বা ওই যে ফাইনাল ভেলোসিটি বা টার্মিনাল ভেলোসিটি, সেটা v সমান u প্লাস at হবে। সেই ইকুয়েশনটা আমি এখানে দেখি, বুঝতে পারছো এবার? বুঝছি, কিন্তু আমাদের তখন বলে দিবে ফাইনাল ভেলোসিটি স্পিড বের করতে। জি, রাইট। তখন এই ইকুয়েশন ইউ হ্যাভ টু রাইট যে v equal to u plus at. When you write down the final velocity of the car, then you can write v equal to u plus at. বুঝছো? Yes sir, বুঝছি। Okay, fine. আসো নেক্সট স্লাইডে। এটা দেখো, এখানে আমরা
কিছু ইকুয়েশন লিখছি, দেখো খেয়াল করো তুমি। তো আমরা এখানে ফাইনাল স্পিড, ইনিশিয়াল স্পিড, অ্যাক্সিলারেশন এন্ড ডিসটেন্স কয়টা কোয়ান্টিটি আছে? ফাইনাল ভি, ইনিশিয়াল ইউ, অ্যাক্সিলারেশন এ, ডিসটেন্স এস। এখন এইগুলো দিয়ে আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন তৈরি করেছি যে ভি স্কয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কয়ার প্লাস 2as। স্যার ইকুয়েশনটা কখন কাজ করবে? এইটা তুমি কখন কাজ করবে? যখন when your time is unknown, মানে there is no timing, no time। আচ্ছা হ্যাঁ, but you can find out the terminal velocity of the car, of the truck, of the bicycle, of any vehicle। হ্যাঁ, there is any time, no time is written here। যে দেখো মনে করো if you don't know how long the object accelerate, মানে কোনো যদি সময়ের কথা উল্লেখ না থাকে, যদি না জানো তুমি যে কতক্ষণ ধরে এই অবজেক্টটা এক্সিলারেট হচ্ছে, এটা যদি তোমার জানা না থাকে, বাট ইউ ডু নো, তুমি যদি জানো হাউ ফার, কত দূরত্ব, হাউ ফার ইট ট্রাভেল, মানে সে কত দূর যাচ্ছে, কিন্তু আমার সময়টা জানা নেই, হ্যাঁ, তখন তুমি এই সময় সমীকরণটা ব্যবহার করবে। শুধু তোমার যদি টাইম না থাকলে আমরা এটা ইউজ করব। কি, আর তোমার যদি এখানে ফার ডিসটেন্স যদি মেনশন করা থাকে যে গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করার পরে তার শেষ বেগ বা ফাইনাল ভেলোসিটি কত হবে, কিন্তু দেয়ার ইজ নো টাইম মেনশন যে কতক্ষণ পর্যন্ত সে এক্সিলারেট করছে, সেই বিষয়টা যদি তোমার ডোন্ট মেনশন, হ্যাঁ, উইথ টাইম টেকেন, দেয়ার ইজ নো এনি টাইম টেকেন ইন দ্যাট কোশ্চেন, সো দ্যাট you can find out the final velocity or terminal velocity of the car, of the vehicle, of an object. So you can apply the formula v square equal to u square plus 2as। স্যার আমরা ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ক্ষেত্রে কি এটা ইউজ করতে পারবো না? ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ক্ষেত্রে এখানে ইনিশিয়াল ভেলোসিটির মান 0 হবে, কারণ এটা ধরেন যদি ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়ে দেয় 30 বা 30, তখন তো আমরা ইউজ করতে পারবো। হ্যাঁ, কিন্তু যদি এটা রেস্ট অবস্থায় থাকে, যে দিস তাহলে তো 0 ধরে নিতে হবে, তখন স্যার যদি আমাদের ফাইনাল ভেলোসিটি দেওয়া থাকে বাট ইনিশিয়ালটা বের করতে বলে, তাহলে তো আমরা ইনিশিয়ালটাকে এক সাইডে রেখে বাকিগুলো অন্য সাইডে নিব। রাইট রাইট। আচ্ছা, আমাদের জুম যদি কেটে যায় তুমি আবার করবে, হ্যাঁ, কানেক্টেড হবে। ওকে স্যার। এটা পেইড ভার্সন না, রাইট? 40 মিনিটস পর পর এটা কেটে যাবে। জি স্যার। ঠিক আছে, দেখো তাহলে আমাদের এখানে কি হলো, v স্কয়ার ইকুয়াল টু u স্কয়ার প্লাস 2s, এই ইকুয়েশন দিয়ে আমি ফাইনাল বা টার্মিনাল ভেলোসিটিটা বের করতে পারবো। ইফ ইউ ডোন্ট নো হাউ লং বা how long the object or any vehicle not to accelerate, so that you should apply this formula, the v square equal to u square plus 2as। Got my point? Yes sir. Okay. এবার আমি তোমার জন্য কিছু মানে ইকুয়েশন রেখেছি বা কিছু ডেফিনিশন রেখেছি, যে ইকুয়েশন গুলো তোমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট হবে। যে এই ইকুয়েশন গুলোর মধ্যে যেমন অ্যাক্সিলারেশনের ডেফিনিশন, ব্যালেন্স ফোর্স, ব্রেকিং ডিসটেন্স, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, কনস্ট্যান্ট ফোর্স, তারপরে ক্রাম্পেল জোন, ডিসটেন্স টাইপ গ্রাফ কি, মানে ডিফাইন বা হোয়াট ইজ ডিসটেন্স টাইপ গ্রাফ, ডিসটেন্স, হোয়াট ইজ ডিসট্যান্স, ডিস্টরশন কি, মানে এরকমের তোমার জন্য অসংখ্য ডেফিনিশন আছে এই অধ্যায় রিলেটেড। Equilibrium, what is equilibrium, what is friction, Hooke's law, it is very important. Human reaction time, what is line of proportionality, very very important. Linear relationship, very very important. Moment, very very important. Momentum, important. Newton meter, the unit of a moment, which is known as the Newton meter, very very important. তারপরে তোমার জন্য রেখেছি নিউটনস ফার্স্ট ল, হ্যাঁ, Newton's second law, Newton's third law, non-constant force, plastic deformation, এগুলো। এরপরে দেখো আরেকটি আছে প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্ট, রেজাল্টেন্ট ফোর্স, রেজাল্টেন্ট মোমেন্ট, স্কেলার কোয়ান্টিটি, সিট বেল্ট, স্প্রিং কনস্ট্যান্ট, স্টপিং ডিসটেন্স, টার্মিনাল ভেলোসিটি, থিঙ্কিং ডিসটেন্স, ভেক্টর কোয়ান্টিটিস। বুঝতে পারছো? এই সংজ্ঞাগুলো জানতে হবে, এবং তুমি কতটুকু জানো আমি তো এটা জানি না, তবে তুমি
এটা চাইলে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট গুলো নোট করে নিতে পারো, নোট ডাউন করে নিতে পারো। তোমার কাছে তো এইভাবে নোট করা নেই, আছে? না স্যার, নোট করেন। তাহলে তুমি কিছু পয়েন্ট বা যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বলছি সেগুলো তুমি এখান থেকে লিখে নিতে পারো, যদি প্রয়োজন মনে করো। দুই একটা পয়েন্ট লিখতে পারো। প্রথম লেখো তুমি এই যে কি বলে, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা লেখো। স্যার আমি ব্যালেন্স ফোর্স থেকে ব্রেকিং ডিস্টেন্স লাইক ফর চেঞ্জেস অফ মোমেন্টাম, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম, পরে ডিস্টেন্স, টাইম গ্রাফ ডিস্টেন্স, আর ডিস্টরশন মেবি লাগবে না। ডিস্টরশনটা তোমাদের নাই না? না স্যার, নাই স্যার। লাগবে না তাহলে। তাহলে তুমি এখান থেকে কোনটা লিখবে, যে ডিস্টেন্স টাইম গ্রাফটা লিখে নাও। স্যার ব্যালেন্স ফোর্স লিখবো। হ্যাঁ লেখো। স্যার এই ক্লাসের এইটা ভিডিওটা আমাকে আবার দেন, আমি আরেকবার দেখবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি পেয়ে যাবে ভিডিওটা। স্যার আমি ভিডিওর মানে কি দিয়ে সেভ করবো, মানে স্যার কি টপিক দিয়ে সেভ করলে ভালো হবে ভিডিওটা? লেভেল ফিজিক্স লিখবে তুমি। স্যার শুধু ফিজিক্স, মানে কোন টপিক দিয়ে সেভ করলে ভালো হবে? মোশন এন্ড স্পিড, হ্যাঁ স্পিড এন্ড মোশন, এটা লিখবে তুমি। টপিকস নেম দেবে মোশন এন্ড স্পিড। আচ্ছা, লিখতেছো তুমি? জি স্যার। আচ্ছা লিখো। স্যার অ্যাডভার্স রোড কি স্যার উঁচা নিচে বা ভাঙা রোড বলতেছে না? বলো। অ্যাডভার্স মানে উঁচা নিচা ভাঙা রোড। হ্যাঁ স্যার ব্রেকিং ডিস্টেন্স হলো ব্রেক করার পর একটা গাড়ি কতটুকু দূর যায়। দেখতে পাচ্ছো? জি স্যার, হ্যাঁ স্যার। ব্রেকিং ডিস্টেন্স তো স্যার ওই ডিস্টেন্স, মানে ব্রেকটা চাপ দেওয়ার পর একটা গাড়ি কতটুকু ডিস্টেন্স ট্রাভেল করে। রাইট রাইট। কোশ্চেন পেপার আছে তোমার? স্যার আমার কাছে তো নাই স্যার। আচ্ছা আমি দিব তোমাকে, হ্যাঁ সবকিছু আমি পাঠাই দিব, অসুবিধা নেই। শুধু আমার সাথে থাকো, হ্যাঁ ঠিকঠাক স্যার, মতো ঠিকঠাক মতো ক্লাসগুলো ফলো করো, দেখো ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। ইনশাআল্লাহ। টাইম তো কম স্যার অনেক, মানে আমি চাইতেছি স্যার। আমার স্যার আজকে ক্লাস অনেক ভালো লাগছে স্যার, মানে জিনিসগুলো অনেক সুন্দর করে সাজানো। আমি সমস্ত স্টুডেন্টের সাথে ক্লাসগুলো এভাবেই আমি করি, বুঝছো, অনলাইনে জি স্যার। এভাবে। আর হলো এখন তো করোনা চলতেছে,
এবং আমার এ লেভেলের স্টুডেন্ট আছে দুবাই থেকে কানেক্টেড হবে, দুবাই মানে জেদ্দা থেকে কানেক্টেড হবে, ওকে আমি S1 পড়াবো, এ লেভেলের স্ট্যাটিস্টিক্স 1, বুঝছো? জি স্যার। আমার ক্লাসগুলো ও করবে। হ্যাঁ, এখন ওর পরীক্ষা চলতেছে তো এটার জন্য। আর তোমার যদি কোনো বন্ধু বান্ধব থাকে যে যদি কেউ আরো করতে চায় আমাকে তুমি বলবা, হ্যাঁ, বা কেউ যদি করতে চায়। হ্যাঁ স্যার, শিওর স্যার। আমি ভালো করে করাই দিব, ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। ওকে স্যার। স্যার আসলে আমরা স্যার কোচিং করতেছি ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি একটা, মানে সবাই একসাথে। হ্যাঁ কিন্তু স্যার, স্যার এই আমিনুল স্যারের কাছে। আচ্ছা আচ্ছা। বুঝছেন স্যার, এটা আমাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি উনি অনেকদিন ধরে পড়ায়, কিন্তু স্যার এখন তো পরীক্ষার টাইম, উনি আমাদের এক্সট্রা ক্লাস নিতে পারতেছে না। এই জন্য আমি আলাদা করে আপনার কাছে পড়তেছি, কারণ আমার এক্সট্রা ক্লাস অনেক দরকার। আমার ক্লাস আর ওনার ক্লাসের মধ্যে পার্থক্য কি একটু বলো। স্যার উনি তো কোচিং করে অনেকজনের সাথে, এমনি উনি অনেক ভালো পড়ায়, মানে প্রবলেম কিন্তু স্যার সবার সাথে আমার যাইতে হয়। আমার একটা পার্টিকুলার জিনিস যদি আমার একটা প্রবলেম থাকে আমি আপনাকে বলতে পারবো, আপনি এটা আমার জন্য আলাদা করে সলভ করতে পারবেন, তো উনি চাইলে এটা পারবে না। এই জন্য আমি এটা প্রাইভেট করতে চাইছি, কারণ আমি চাই প্রাইভেটে আমি পড়ি, আমার প্রবলেম গুলো আমি স্পেসিফিক ভাবে আমি একটা টিচারকে বলতে পারবো। কিন্তু কোচিং করে কিন্তু অনেক ওনার কাছে অনেক দিনই পড়ছে স্যার, অনেক ভালো হয়েছে, কিন্তু এখন তো স্যার টাইম অনেক কম, তো এখন মানে কোচিং এ হবে না, তো আমি কোচিংটা করব, মানে কিছু কিছু জিনিস লাগবে কোচিং এর, তো আপনার কাছে আমি পড়বো, ওনার কাছে পড়বো স্যার, জিনিস হয়ে গেছে এরকম। ইম্পর্টেন্ট গুলো তুমি শুধু নোট করো, যেগুলো পরীক্ষার আসার উপর। হ্যাঁ জি স্যার, আমি ওগুলাই নোট করতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সুন্দর করে লিখে নাও এবং পড়বা, বাসায় স্টাডি করবা। জি স্যার। দেখবা ভালো করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ স্যার, এই 8 নাম্বার স্যার 9 নাম্বার এসে যান স্লাইড, 8 নাম্বার থেকে আর লাগবে। পরের স্লাইডে যাব 9 এ। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। 8 করছি না, 8 এর গুলো লিখছো, 9 এর দেখো, 9 এর এখান থেকে হুকস লটা লিখো, হুকস ল দেখতে পাচ্ছো, আর লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হুকস লটা লিখে নাও। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, লিমিট অফ প্রপোর্শন স্যার জানি, হ্যাঁ স্যার ওটা লিখতেছি। হ্যাঁ, হুকস ল আর লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি এটা লেখো। মোমেন্ট আছে তো তোমাদের, মোমেন্টটা ইম্পর্টেন্ট, মোমেন্ট। হ্যাঁ স্যার। স্যার আপনি মেবি ভার্সিটি স্টুডেন্ট পড়ান বেশি, মানে ও লেভেলস এ লেভেলস আর ভার্সিটি। আমার এই লেভেলের স্টুডেন্ট বেশি, বুঝছো? হ্যাঁ স্যার, মানে আপনি স্যার এডএক্সেল আর ওই যে ক্যামব্রিজ দুইটাই পড়ান। হ্যাঁ রাইট রাইট রাইট। আমি তো এই ধানমন্ডিতে আমি ওইগুলো ও লেভেল এ লেভেল স্কুলের নাম শুনছি, ইএসএস, ইএসএস এর নাম শুনছো তুমি? না স্যার। ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্কুল। ও এবং স্যার আমি আমি শুনলাম ফার্স্ট। হ্যাঁ, স্কলাস্টিকা, তারপর হচ্ছে স্কলারশিপে চিনি স্যার। হ্যাঁ মাস্টার মাইন্ড, বিভিন্ন স্কুলের স্টুডেন্ট পড়ায়। ও তো অনেক দিন যাবত করেছি।
তাহলে তুমি কিবার কিবার ক্লাসগুলো করতে যাচ্ছ আমার সাথে? স্যার আপনি বলেন স্যার, দেখি কিরকম হবে। হ্যাঁ স্যার আপনি কোন কোন দিন স্যার পড়াইতে পারবেন? স্যার আপনি কয়দিন পড়াবেন স্যার? তোমার সাথে 3 দিনের কথা হয়েছিল না? স্যার আমি তো স্যার পরে ছিলাম না, মানে স্যার কয়দিন পড়াইতে পারবেন স্যার আপনি বলেন, সমস্যা নেই। 3 ডেজ করে 3 দিন নাকি? হ্যাঁ স্যার, স্যার বলেন স্যার কয়দিন পড়াবেন স্যার? 3 দিনের কথা হয়েছিল তোমার মার সাথে না? তুমি তো বলছিলে স্যার 3 দিন, আচ্ছা স্যার কবে কবে স্যার 3 দিন? সানডে, হ্যাঁ টিউসডে, ইয়েস স্যার। সানডে টিউসডে এন্ড থার্সডে। সানডে টুইসডে আর থার্সডে। ঠিক আছে স্যার ফ্রাইডে স্যাটারডে করতে পারবেন স্যার? ভালো হয়। ফ্রাইডে দিব, ফ্রাইডে। হ্যাঁ স্যার, ফ্রাইডে স্যাটারডে আর থার্সডে, ফ্রাইডে স্যাটারডে আমি টানা 3 দিন করতে চাই। আচ্ছা তুমি চাচ্ছ যে ফ্রাইডে না? হ্যাঁ স্যার ফ্রাইডে স্যার, তাহলে অনেক এফেক্টিভ ভাবে করতে পারবো, কারণ 3টা যদি আপনার পরপর পড়ে যায় তাহলে স্যার মানে হ্যাঁ তুমি কনসেন্ট্রেশনটা ফ্রাইডে হবে। সানডে আর টিউসডে নাও। স্যার ফ্রাইডে সানডে, ফ্রাইডে স্যার সানডে আমার তো অন্য ক্লাসও। ফ্রাইডে, পরপর পারবো স্যার। হ্যাঁ সানডে আর টুইসডে বলতেছেন? স্যার সানডে সানডে তো আমরা অলরেডি 2টা কোচিং আছে স্যার। তাহলে কিবার কিবার হলে সুবিধা হয় তোমার? স্যার ফ্রাইডে স্যাটারডে আর থার্সডে, মানে থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে। আচ্ছা আচ্ছা থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে ফ্রাইডে স্যার। আচ্ছা মর্নিং টাইমে কি তুমি ফ্রি থাকো? স্যার মর্নিং, স্যার দুপুরে পারবো স্যার, ইজি হবে। দুপুরে যদি আমি মর্নিং স্যার বেশিরভাগ সময় স্যার দেখা যায় ঘুমায় থাকি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে আবার স্কুল থাকে আবার এই থার্সডে স্কুল থাকবে মর্নিং যদি এ। আমি ক্লাসটা আমার আবার ধরো অন্য একটা ক্লাস আছে হলো 4টা থেকে, হ্যাঁ তাহলে তোমাকে যদি আমি স্যার আপনি এই সন্দেহ করাতে পারেন চাইলে, বা 2টার দিকেও পারেন। 2টায় কি পড়ানো যায় তোমাকে 2টা থেকে? হ্যাঁ স্যার পারবেন স্যার, 2টা আরেকটা কোনো সমস্যা নেই স্যার। আচ্ছা তাহলে আমি 2টা থেকে পড়াবো তোমাকে, হ্যাঁ? কারণ ওকে স্যার 2টা থেকে। আমার আবার ওই যে ইসের আরো ক্লাস আছে তো এই জন্য আমি বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছো? হ্যাঁ স্যার পারবেন স্যার, 2টা বাজে পড়তে পারবো স্যার, নো প্রবলেম। তাহলে তুমি যে যে দিনগুলো বলছো থার্সডে ফ্রাইডে এন্ড স্যাটারডে এই 3 দিন, হ্যাঁ? ইয়েস স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে আমি লিখে রাখলাম, হ্যাঁ বুঝা। তোমার কি লেখা শেষ? স্যার এই যে স্যার লিখতেছি। ওকে, স্লো শেষ স্যার, লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটিটা। লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি প্রপোর্শনালিটি স্যার, এটা কি স্যার ওই যে একটা লিমিটের পরে যা আর হইতে পারে না এটা? আমি বলি তোমাকে, সাপোজ ধরো তুমি একটি রাবার, হ্যাঁ একটি রাবার বা স্ট্রিং, এটাকে তুমি স্ট্রেচ করো না, টেনে বড় করো না, তাহলে ইয়েস স্যার। একটা সময় তুমি বড় করার পরে এটার একটা লিমিট থাকলো, এটা যদি তুমি Yes, ছেড়ে দাও ওই লিমিটের বেশি আর সে যেতে পারবে না। এটাকে বলা হ্যাঁ। হয় লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি। দা পয়েন্ট ওটা ওবে করবে হুকস লকে যতক্ষণ এটা, হ্যাঁ ওবে করবে, রাইট রাইট পরে যদি বেশি টান দেয় পরে আর ওবে করবেন, এটা ই হয়ে যাবে, ভেঙে যাবে, মানে ভেঙে না মানে আর স্প্রিং এর মতন থাকবে না। রাইট রাইট রাইট
স্যার আপনার মাউসটা একটু সরাবেন। হ্যাঁ স্যার লিনিয়ার রিলেশনশিপ লাগবে না, মোমেন্ট আর মোমেন্টাম। মোমেন্ট আর মোমেন্টাম লিখছো? স্যার লিখতেছি। স্যার এগুলো ডেফিনেশন কি কখনো আসে এক্সামে? এটা 1 মার্কে বা 2 মার্কের জন্য আসবে, বুঝছো? ইয়েস স্যার। এই যে কোশ্চেনের প্রথমে দিবে যে ডিফাইন লিমিট অফ প্রপোর্শনালিটি অথবা স্টেটমেন্ট দা হুকস ল, 2 মার্কে দিয়ে দিল, বুঝছো? আর এই হুকস জি ল স্যার। স্যার কিছু বলতেছিলেন? জি ভাই আমি করেছি। স্যার 9 নম্বরে ছিলাম। হ্যাঁ স্যার 10 নম্বরে যাই স্যার। নম্বর নিউটন ফার্স্ট ল, সেকেন্ড ল, থার্ড ল। স্যার এই 3টা লাগবে। এই 3টে ডেফিনিশন তুমি লেখো, নিউটনস ফার্স্ট ল, নিউটনস সেকেন্ড ল, নিউটনস থার্ড ল।
স্যার আমাকে একটু সেকেন্ড লটা স্যার একটু ব্রিফলি বলতে পারবেন এক্সাম্পল দিয়ে? সেকেন্ড লটা, হ্যাঁ স্যার সেকেন্ড ল জিনিসটা বুঝলাম না। আচ্ছা, an object acceleration is directly proportional to the resultant force acting on it and inversely proportional to the object mass. আমি বলছি যে ধরো acceleration a is directly proportional f, তাহলে a, হ্যাঁ, এ হলো স্মল লেটার এ, তারপর প্রপোর্শনাল সাইন দেবা এফ দিছো? ইয়েস স্যার আমি একটু লিখি তাহলে পরে বুঝি। হ্যাঁ, পুরোটা লেখার পরে তাহলে বুঝি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এ প্রপোর্শনাল টু অ্যাক্টিং, স্যার আমি একটু লিখি স্যার, অ্যাক্টিং অন ইট। হ্যাঁ স্যার এবার বলেন স্যার। আচ্ছা, an object acceleration is directly proportional to the resulting force, মানে স্মল লেটার এ প্রপোর্শনাল সাইন এফ লেখো। তাহলে আমি আরেকটি হচ্ছে is inversely proportional to the object mass. object mass হচ্ছে proportional to 1/m, 1/m মানে 1 উপরে 1 নিচে m হবে, এটাকে বলা হয় ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এখন এই দুইটা ইকুয়েশনকে যদি তুমি এক করো তাহলে a প্রপোর্শনাল টু, মানে a প্রপোর্শনাল টু f/m লেখা যায় না, উপরে f নিচে m, লেখো a প্রপোর্শনাল টু উপরে a, হ্যাঁ উপরে f নিচে m লেখো, লিখছো? a প্রপোর্শনাল টু উপরে f নিচে m, fটা বড় হাতের হবে, লিখছো? হ্যাঁ স্যার বড় হাতের f। হ্যাঁ, এখন তুমি যদি এই প্রপোর্শনাল সাইনটাকে তুলে দাও তাহলে একটা কনস্ট্যান্ট কে আনতে হবে। হ্যাঁ স্যার কে, তাহলে a ইকুয়ালস টু k ইনটু f/m, হ্যাঁ f/m। এখন তুমি কি করো, f ইকুয়াল টু লেখো f ইকুয়াল টু kma, f ইকুয়াল টু kma লিখছো? আচ্ছা স্যার আমি এটা একটু ম্যানুয়ালি করতে চাইতেছি তাহলে বেটার হয়। হ্যাঁ, এটা মাল্টিপ্লাই স্যার ডিভাইডেড বাই কে হবে না, ma ডিভাইডেড বাই কে? না মানে এখানে তো ছিল a ইকুয়াল টু k ইনটু f/m না, f/m, হ্যাঁ স্যার। এখন তুমি যদি এই করো, এই যে কি লিখবা, উপরে হলো k ইনটু f ইনটু k না, f k, মানে k টা বলি তুমি স্যার k সাথে ইনটু রাখবা, f, স্যার k ইনটু f ইকুয়ালস টু a ইনটু m, a ইনটু m। আচ্ছা, পরে f ইকুয়ালস টু a ইনটু m বাই k, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই না? এটার কথা বলো। হ্যাঁ স্যার, এখন k এর মানটা আমাদের 0 বানাতে মানে 1 বানাতে হবে। কিভাবে বানাবে? যদি তুমি when applying force সমান 1 নিউটন, তারপর মাস হচ্ছে 1 কেজি, আর এক্সিলারেশন হচ্ছে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, তাহলে এই সবগুলো 1 দ্বারা গুণ করলে k এর মানটা 1 হয়ে যাচ্ছে না? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। তাহলে লেখা যায় f ইকুয়াল টু ma, f ইকুয়াল টু ma হয়, দেখো তো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে এটি হলো নিউটনের সেকেন্ড ল, যেখানে ফোর্স ইকুয়াল টু মাস ইনটু এক্সিলারেশন, তাহলে f সমান সমান ma। এবার বুঝছো এটা কিভাবে আসছে? জি স্যার বুঝছি। তুমি এটা ওই যে কি বলে কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম আছে না, মোমেন্টাম দিয়ে এটা তুমি প্রমাণ করতে পারো, প্রুফ করতে পারো। মোমেন্টাম আছে না, মোমেন্টাম? জি স্যার, হ্যাঁ স্যার মোমেন্টাম দিয়েও তোমার নিউটনের সেকেন্ড লটা প্রমাণ করা যায়, এটা আমি দেখাবো তোমাকে। তাহলে এখানে 10 নম্বর স্লাইড গেল, 11 নম্বর স্যার একটু স্যার থার্ড লো বাকি স্যার, থার্ড লো। ও থার্ডটা লেখনি, লেখো। আমি সেকেন্ডটা, হ্যাঁ লেখো লেখো তো।
হ্যাঁ স্যার শেষ স্যার 10 নাম্বার স্যার শেষ স্যার 10 নাম্বার শেষ এখানে আরেকটা লেখো তুমি প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টাম, এটা ইম্পর্টেন্ট আছে। হ্যাঁ প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টস, হ্যাঁ মোমেন্টস, হ্যাঁ এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে স্যার। স্যার আপনি কি পুরো একটা ইউনিট শেষ করেছেন? সরি স্যার আপনি কি পুরো একটা ইউনিট শেষ করিয়ে দিয়েছেন? আমি আজকে শুধু তোমাকে স্পিড, acceleration, velocity and distance graph, velocity graph and a Newton's third law and different types of definition, এটা এই অধ্যায়ের মানে ওই যে মোশন, হ্যাঁ মোশন গ্রাফ আছে না, মোশন গ্রাফ এন্ড স্পিড টাইম ভেলোসিটি, এই অধ্যায়ের এইগুলো মোটামুটি তোমার শেষ। মানে ফোর্সেস এন্ড মোশন পুরো একটা ইউনিট শেষ। ইউনিট 1 হলো ফোর্সেস এন্ড মোশন, মানে টপিক গুলো হলো মুভমেন্ট এন্ড পজিশন, ফোর্সেস এন্ড শেপ, ফোর্সেস এন্ড মুভমেন্ট, মোমেন্টাম আর টার্নিং এফেক্ট অফ ফোর্সেস, মানে প্রায় শেষ এইটা। হ্যাঁ মোটামুটি শেষ করছি একটা অধ্যায়। এরপরে আমি নিউটনস থার্ড ল, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টস, এটা একটু লেখো। হ্যাঁ এগুলো কি তুমি আগে জানতে? হ্যাঁ স্যার মোটামুটি আইডিয়া ছিল, বাট আজকে আরো ক্লিয়ার হয়েছে। মানে স্যার অনেক আগে জানতাম, ভুলে গেছি স্যার, মানে রিভিশনটা হয়নি। আচ্ছা আমি বুঝিয়ে দিব এটা, হ্যাঁ তোমাকে বুঝাবো, হ্যাঁ এটা বুঝলে আরো ভালো বলতে পারবো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার ইকুইলিব্রিয়াম বলতে কি বুঝাইলো স্যার? প্রিন্সিপাল অফ মোমেন্টস ফর অ্যান অবজেক্ট ইন ইকুইলিব্রিয়াম। তুমি আর তোমার আরেকটি ফ্রেন্ড, হ্যাঁ দুইজনে মনে করো কোনো একটি পার্কে গেলে অথবা কোনো একটি জায়গায় গেলে যেখানে একটা সিসো আছে, হ্যাঁ তো তোমরা দুইজনে এই দুইটার সিসয়ের মানে দুই প্রান্তে তোমরা বসছো, দুই বন্ধু। তো এখন তোমার যদি ফোর্স সেম হয় তখন একটা পিভট আছে, পিভট মানে কি, ওটাকে বলা হয়, হ্যাঁ স্যার পিভট চিনি স্যার। পিভট, ওই পিভটের জায়গাটাই হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, মানে ওই অবজেক্টটাকে ভারসাম্য বজায় রাখবে পিভট, একটা ফিক্স পয়েন্ট। ওই ফিক্স পয়েন্টে তাহলে এই যে ইকুইলিব্রিয়ামের জায়গায় পিভট লিখতে পারবো? না না না, এটা তো ওই অবজেক্টটা যখন ওই তোমার সাম্য অবস্থায় আসবে, ফর অ্যান অবজেক্ট ইন ইকুইলিব্রিয়াম, মানে একটা বস্তু সাম্য অবস্থায়, হ্যাঁ তার সাম্য অবস্থায় মানে যেটা হলো মানে ইকুইলিব্রিয়াম হবে, মানে সমান সমান হবে। যেমন তুমি যদি মানে ব্যালেন্সটা ঠিক রাখা, ইয়েস ব্যালেন্স ঠিক রাখা, the sum of the হ্যাঁ বুঝছি, movement। হ্যাঁ বুঝছি হ্যাঁ মানে স্যার আমি বলি স্যার জিনিসটা এমন হয়েছে স্যার, আমি একটু ড্র করলাম, ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে অসুবিধা নেই, বলো। এটা হবে জিনিসটা এরকম, লাইন কোথায় ড্র, স্যার এই যে এটা ধরে নেন, এটা হলো সিসো, না এটা না সরি, হ্যাঁ এটা ধরেন সিসো, তাহলে আমি একটু মুছি। স্যার এটা যদি সিসো হয়, এই যে এটা এই লাল লাইনটা স্যার দেখতেছেন, এই যে স্যার এই যে এখন দেখতেছেন, এটা যদি সিসো হয় তাহলে এই যে এটা হবে পিভট, এই যে মাঝখানে পয়েন্টটা, এই যে স্যার এটা ব্যালেন্স, এটা এখন ব্যালেন্স, মানে এটা এখন ব্যালেন্স, এটা উপরে না নিচেও না, একদম মিডলে, উপরে নিচেও না, মানে একদম মিডলে। আর এটা যদি এরকম, হ্যাঁ স্যার এটা মিডল পয়েন্ট। তুমি এটা করছো কি দিয়ে, মানে এই যে স্যার ডায়াগ্রাম দিয়ে না, মানে এটা আর এটা যদি এই যে অ্যারোটা নিয়ে আসছো, আর এটা নিয়ে আসছো কোথা থেকে, এই যে ইয়া থেকে অ্যানোড স্যার, জুমের ভিতরে আছে স্যার অ্যানোড, ওই অ্যানোটেশনে নিয়ে এই পয়েন্টটা, এই যে হ্যাঁ স্যার আপনিও পারবেন, এই যে আমি দেখাচ্ছি, আমার দেখতেছো তুমি? জি স্যার আচ্ছা দেখতেছি স্যার, আপনার কলম দেখতেছি। হ্যাঁ আপনি ড্র করার পর দেখতে পারবো, আপনি ড্র করার পর পুরোটা দেখতে পারবো। আচ্ছা ধরো আমি এই যে একটা নিলাম, এই যে দেখো, জি স্যার হ্যাঁ এটা বেশি বড় হয় না তাই না? হ্যাঁ স্যার আপনি এটা ড্র করেন, ওই যে ড্রর একটা অপশন আছে স্যার, ড্রর একটা অপশন আছে, হ্যাঁ রাইট স্যার এটা তো ইকুইলিব্রিয়ামে হয় না, এই যে এটা বাঁকা লাইনটা, হ্যাঁ এটা তো ইকুইলিব্রিয়ামে হয় না।
রাইট? সো এটা কি ইকুইলিব্রিয়াম হয় না তো? না হবে মানে না, এক সাইডে বেশি এক সাইডে কম। রাইট রাইট। এই ধরো এই যে একটা স্ট্রেট লাইন অঙ্কন করছি, মনে করি এটা সিসা। জি স্যার। এখন আমি জি স্যার। এইখানে ধরো একটা অবজেক্ট রাখবো। অবজেক্টটা হলো ধরো স্যার বল আছে, বল দিতে পারেন। এটা বল নিয়ে আসলাম মনে করো, হ্যাঁ ধরো আমি এখানে রাখলাম। মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার বুঝাইতেছি। এই যে পয়েন্টটা, এটা সাদা হয়ে গেল কেন? এই যে এই জায়গাটাকে আমরা ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন বলবো। কারণ কি, এই দুই পাশের একটা হলো ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট আর একটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। এই দুইটা মোমেন্টের কারণে এই অবস্থানটা কি হবে, ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনে আসবে, মানে দুইজনের মানে ব্যালেন্স হবে। ব্যালেন্স হবে, রাইট? বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার জি স্যার। জি জি, তো ঠিক আছে। আপনি না মুছতে চাইতেছেন? হ্যাঁ স্যার মুছতে চাইতেছেন? উপরে একটা ক্লিয়ার অপশন আছে স্যার, ওটাতে ক্লিক করেন। এই অ্যানোটেশন এখানে না? অ্যানোটেশন ওখানে ক্লিয়ার একটা অপশন পাবেন। রাইট রাইট, এই তো পেয়েছি। ক্লিয়ারে ক্লিক করলে হবে যে। এই তো চলে গেছে। হ্যাঁ স্যার। তো আপনি কি এটা ফার্স্ট টাইম ইউজ করলেন অ্যানোটেশন? না, এটার আগে যখন আমি ক্লাস নিতাম তখন স্টুডেন্টরা দাগাদাগি করতো, হ্যাঁ ওই স্ক্রিনে দাগাতো। তো আমি ও এটা অনেকবার করছি, হ্যাঁ ওরা কোন হ্যাঁ। অপশন থেকে করে। তো আজকে আসলে আমি এটা পেয়ে গেছি। এটা আমিও জানতাম না, আমাকে একটা মিস শিখাইছিল। আমি যখন স্কুলে ক্লাস করি, মিস বসে এটা ড্র করে, আমি বলছি মিস কিভাবে, বসে অ্যানোট অপশনে গিয়ে ড্র করে। এই অপশনটা আছে অনেক ভালো স্যার, প্র্যাকটিক্যালি বোঝানো যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটা ব্যবহার করব, তোমার অনেক অঙ্ক করার ক্ষেত্রে এটা দেখাবো, লিখতে পারবো আমি। হ্যাঁ স্যার। এখান থেকে টার্মিনাল ভেলোসিটি আর ভেক্টর কোয়ান্টিটিস, বুঝছো? এই হ্যাঁ দুটো স্যার। হ্যাঁ, লিখবো আর থিঙ্কিং স্কেলার ডিসটেন্সও কোয়ান্টিটি। লাগবে। হ্যাঁ, এটা কি বুঝাইতে হবে? ফর অ্যান অবজেক্ট ইন ইকুইলিব্রিয়াম দ্য সাম অফ দ্য ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট about any point on the object must স্যার না equal এটা বুঝছি স্যার। the স্যার এটা anticlockwise moment বুঝছি স্যার। about the same point. মানে স্যার যখন এটা ব্যালেন্স থাকবে তখন ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ইকুয়ালস টু অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট। হ্যাঁ, স্যার আপনি কি কোনো ফিল্টার ইউজ করতেছেন? বলো। স্যার আপনি কি কোনো ভিডিও ফিল্টার ইউজ করতেছেন জুমের? না তো, কেন? না স্যার, মানে আপনার আইব্রো গুলো অন্যদিকে চলে যায় মাঝে মাঝে, তো জুমের ফিল্টার আছে তো এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে স্যার যেমন কি যে এটা একটা ফিল্টার, এটা একটা ফিল্টার, এগুলো অনেক ফিল্টার আছে জুমে। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফিল্টার অপশনটা জুমের ভিতরে আছে তাই না? হ্যাঁ স্যার জুমের মধ্যে, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কোনো ফিল্টার ইউজ করতেছেন, না না। কারণ আপনার আইব্রো একটু পর পর সরে যেতেছিল। মানে আইব্রো না, মানে আপনার আপনার ঠিক আছে, বাট একটা উপরে আরেকটা লেয়ার আসে পড়তো। ও আচ্ছা, মানে এটা ভিডিওতে প্রবলেম, এটা ভিডিও প্রবলেম। রাইট রাইট রাইট। For an object. স্যার 40 মিনিট তো অনেক আগে হয়েছে, কিন্তু স্যার ক্লাস শেষ হলো না। না, শেষ হবে না। মানে আমি যখন ক্লাস নেই, হ্যাঁ তখন মনে করো হ্যাঁ স্যার। 100 জন স্টুডেন্ট যদি থাকে, যেমন 100 জন করে স্টুডেন্ট ক্লাস নিচ্ছে একসাথে, তো তখন হয় কি, জি স্যার। মানে ওরা 40 মিনিটস টাইমের পরে ওটা কেটে নেয়। কিন্তু ইউ আর এ প্রাইভেট স্টুডেন্ট অর এ মানে সিঙ্গেল স্টুডেন্ট, সো দ্যাট ওরা হয়তো বা ফার্স্ট টাইম ফ্রি অ্যাক্সেস করে দিছে, মানে ফর এ লং টাইম টু ইউজ ইন জুম সফটওয়্যার, জি স্যার। রাইট? স্যার আমার মনে হচ্ছে আপনার ভার্সনটা ডিফারেন্ট, কারণ আমি যতগুলো জুমে ঢুকছি স্যার বুঝছেন, হ্যাঁ উপরে জুম মিটিং লেখা না স্যার, জুম মিটিং ওই যে উপরে লেফট সাইডে উপরে, হ্যাঁ, লেফট সাইড উপরে জুম মিটিং এর সাথে 40 মিনিট লেখা থাকে। তো আপনারটা শুরুতে আমি দেখছি 40 মিনিট লেখা নেই, রাইট রাইট, এটা মনে হয় ডিফারেন্ট ভার্সন। বুঝতে পারো।
স্যার আপনি কি সব স্টুডেন্টই 40 মিনিট ক্লাস হয় মানে অটোমেটিক 40 মিনিটস? হ্যাঁ 40 মিনিট দিয়ে, কিন্তু আজকে হচ্ছে পুরো এক্সেপশন ক্লাস ফর ইউ। তবে তোমার কি ক্লাস ভালো লাগছে মানে আমার সাথে ক্লাস করে? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু স্যার আপনি স্যার আমারে যখন বুঝাবেন না স্যার একদম বাংলা না, মানে স্যার বাংলিশ একটা আছে না, বাংলিশ হইতে বুঝেন, মানে বাংলা আর ইংলিশ মিক্স করে বুঝছেন স্যার, আবার একবারে বাংলাও না একেবারে ইংলিশও না। আই এম ইউজ টু ইট স্যার, কারণ আপনার কাছে তো আপনি যেটা চাচ্ছেন ওটা হলো একদম কমপ্লিট ইংলিশ, কিন্তু স্যার আমি তো ইউজ টু স্যার 5 বছর ধরে স্যার আমাকে এমনি অভ্যস্ত করা হচ্ছে বুঝছেন স্যার, টিচার অলওয়েজ বাংলা ইংলিশ মিক্স করে পড়াইতো, তো মানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এটাতে, আমার কাছে অনেক কমফোর্টেবল ফিল হয় Okay, এই today is the সিস্টেম। first class, so that no problem, and next time I will try to uh, help you as a English and Bangla, it is mixed combination language. Yes sir, thank you. স্যার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি লিখবো স্যার? রেজাল্টেন্ট ফোর্স ইম্পর্টেন্ট আছে, যদি তুমি চাও লিখতে পারো, এটা ইম্পর্টেন্ট, অনেক সময় আসে পরীক্ষায়। স্যার রেজাল্টেন্ট মোমেন্টও কি আসবে? না ওইটা ইম্পর্টেন্ট না, রেজাল্টেন্ট ফোর্সটা লিখতে পারো, এটা ইম্পর্টেন্ট আছে। তোমার কোন কোন টপিকস গুলো মানে খুব মানে মনে হয় যে বুঝতে অসুবিধা হয়, সেগুলো আমাকে নাম বলতে পারো। ইলেকট্রিসিটি লিখে নিচ্ছি, দাঁড়াও। ইলেকট্রিসিটি পুরাটা। ইলেকট্রিসিটি, হ্যাঁ বলো। পুরো একটা ইউনিট স্যার ইলেকট্রিসিটি, ওটাতে পুরো প্রবলেম। আচ্ছা, ইলেকট্রিসিটি মেইনস ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ ইন সার্কিটস। হ্যাঁ, এরপর কোনটা লিখবো? মানে পুরো ইলেকট্রিসিটি ইউনিটটা স্যার। এটা প্রবলেম। এরপরে স্যার ম্যাগনেটিজম এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম প্রবলেম নেই, বাট আমি রিভিশন দিব আপনার থেকে তো সবগুলো রিভিশন দিব, বাট এগুলো আমি এক্সট্রা ভাবে দিব। ম্যাগনেটিজম আর কি? ওয়েবে আছে, ওয়েবে প্রবলেম আছে, ওয়েবস এন্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম, হ্যাঁ স্যার এটাই। ওয়েবস স্যার আছে, রেডিও অ্যাক্টিভিটি এন্ড পার্টিকেলস অ্যাস্ট্রো ওয়েবসে আছে, ওয়েব তরঙ্গ, ওয়েবস ওয়েব। স্যার ওয়েভস নাই তো আমাদের স্যার, নাই স্যার। ওয়েবটা থাকার কথা তো, আছে তো মনে হয় স্যার। ওয়েব নামে কোনো চ্যাপ্টার ইউনিট কিছুই নাই। নাই না, এটা আমার ক্যামব্রিজে আছে, তোমাদের নাই, ঠিক আছে, ক্যামব্রিজে আছে, ক্যামব্রিজ। আরেকটা কি আছে? আরেকটা বললে না, রেডিও অ্যাক্টিভিটি। স্যার ওইটাও। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে আমি স্যার সিরিয়াল ওয়াইজ বলি, মানে যেগুলো বেশি প্রবলেম ওগুলো আগে ধরবো, হ্যাঁ হ্যাঁ, কম প্রবলেম পরে ওগুলো পরে ধরিস। পরে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স স্যার। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স না? জি স্যার। ভেক্টর কোয়ান্টিটিস লিখছো, ভেক্টর টার্মিনাল ভেলোসিটি লিখছো, এটা ইম্পর্টেন্ট, টার্মিনাল ভেলোসিটি। হ্যাঁ স্যার লিখতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কিন্তু ধরবো আমি নেক্সট ক্লাসে, আবার জিজ্ঞাসা করব যে ডিফাইন থিংকিং ডিসটেন্স বা টার্মিনাল ভেলোসিটি অর ভেক্টর কোয়ান্টিটিস। তারপর তুমি গুগল ফর্মে পরীক্ষা দিবা, হ্যাঁ গুগল ফর্মে আমি কোশ্চেন তৈরি করব, এটা পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবা। গুগল ফর্মে পরীক্ষা দিছো কখনো? ওকে স্যার। না স্যার, ফার্স্ট টাইম মেবি দিব। হ্যাঁ কখনো দিই নাই স্যার। আচ্ছা, আমি কোশ্চেন করব, হ্যাঁ এমসিকিউ কোশ্চেন থাকবে, হ্যাঁ এমসিকিউ কোশ্চেন। ওকে।
এমসিকিউ তো থাকে তোমাদের। হ্যাঁ হ্যাঁ, গুগল ফর্মে আমি তো কোশ্চেন রেডি করব এবং তুমি পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবে। ওকে স্যার। স্যার ম্যাগনিটিউড বলতে কি বোঝানো হয়? যেটা অ্যাবসলিউট ভ্যালু থাকে, অ্যাবসলিউট ভ্যালু স্যার, অ্যাবসলিউট ভ্যালু থাকে ওটাকে বলে ম্যাগনিটিউড। অ্যাবসলিউট ভ্যালু। আচ্ছা, অ্যাবসলিউট ভ্যালু হ্যাঁ, মানে দেওয়া থাকে। জি জি। যেমন ধরো 5 কেজি, 5 কেজি। Yes. What is 5? 5 is exact value and unit is a Yes sir. quantity. Unit মানে or kg is a Yes quantity. sir. আর amount মানে কি 5 Yes sir. 5 kg of rice, 5 kg চাল, so it has Yes the sir. absolute value, right? Yes sir. 10 kg Yes of sir. rice, 5 kg of potatoes, so 5 is the absolute value Yes sir. of rice quantity. So আপনি কি ও লেভেল স্টুডেন্ট এখন পড়ান, মানে এখনো পড়ান? হ্যাঁ, রাইট। নাকি সব এ লেভেলস? এ লেভেল এন্ড ও লেভেল বোথ। স্যার এডএক্সেল বেশি নাকি স্যার ক্যামব্রিজ বেশি? এখন তো ক্যামব্রিজটাই বেশি চলে, ক্যামব্রিজ। স্যার এডএক্সেল থেকে ক্যামব্রিজ এখন বেশি হয়ে গেছে, মানে ওভারঅলে? ওভারঅল বেশি এখন, ক্যামব্রিজটা বেশি। স্যার কেমনে? এডএক্সেলটা হচ্ছে ওল্ড, মানে পুরাতন, মানে যেটা আগে থেকে ছিল, মানে অনেক আগে থেকেই এডএক্সেল চলে আসছে। বাট ক্যামব্রিজটা হচ্ছে আপডেট ভার্সন, মানে আপডেট, মানে এটা অনেক ভালো। হ্যাঁ, ক্যামব্রিজটা। স্যার ক্যামব্রিজ বেটার? বেটার রাইট। আচ্ছা। এডএক্সেলটা খারাপ না, বাট এখানে অনেক ভালো করতে পারলে ডিমান্ড আছে। এডএক্সেল? হ্যাঁ, রাইট। তবে স্যার এডএক্সেলের ক্যামব্রিজ পরি, হ্যাঁ স্যার, স্যার বলেন স্যার। হ্যাঁ, এডএক্সেলে তোমারই হয়, মানে ওই যে ধরো রেজাল্ট, হ্যাঁ রেজাল্টটা ভালো জি হয়, স্যার। বাট ওই তোমার ক্যামব্রিজ হলো এডএক্সেলের চেয়ে কঠিন, অনেক কঠিন। হ্যাঁ স্যার, এটা স্যার আমি আগেও শুনছি, এটা কঠিন। জি। আচ্ছা স্যার, যদি এরকম হয় একটা ক্যামব্রিজের স্টুডেন্ট, আচ্ছা স্যার আপনার কথা বলেন, আমি পরে বলতেছি।
স্যার যদি এমন হয় যে একটা ক্যামব্রিজের স্টুডেন্ট, স্যার একটা ক্যামব্রিজের স্টুডেন্ট এক্সেল এ শিফট করবে, তার কাছে আর 1 বছর টাইম আছে, মানে এক্সেল পড়ার জন্য, সে কি পারবে? মানে এক্সেল থেকে ক্যামব্রিজে গিয়ে? না স্যার, ক্যামব্রিজ থেকে এক্সেল 1 বছরের মধ্যে সব কমপ্লিট পারবে করতে। পারবে পারবে আর এক্সেল স্টুডেন্ট কি ক্যামব্রিজে গিয়ে পারবে 1 বছরের সেম জিনিসটা? পারবে, কিন্তু তাকে বেশি স্ট্রাগল করতে হবে, অনেক স্টাডি করতে হবে, অনেক বেশি পড়াশোনা কিন্তু করতে হবে। ক্যামব্রিজের জন্য ইজি হবে এটা। জি জি জি। স্যার দুইটাই কি স্যার ব্রিটিশ কাউন্সিল, মানে সেম বোর্ড এক্সাম? না, মানে একটা হচ্ছে লন্ডন এক্সামিনেশন বোর্ড, যেটা হলো এডেক্সেল আইজিসিএসই, এটা হচ্ছে লন্ডন এক্সামিনেশন বোর্ড, বুঝছো? আর যেটা হলো সিআইই, ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন, সিআইই, এটা হলো ইয়েস স্যার। ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন মানে ক্যামব্রিজ বোর্ড, ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন বোর্ড, এটাকে বলা হয় সিআইই, ক্যামব্রিজ আচ্ছা এটা ইন্টারন্যাশনাল। কোথায়? হ্যাঁ জি। আর কি স্যার এটা কিসে? তুমি যেটা পড়ছো এটা হচ্ছে লন্ডন এক্সামিনেশন বোর্ড। ব্রিটিশ? জি ব্রিটিশ, রাইট। আর ওটা হলো ক্যামব্রিজ। তো এটা কোন জায়গায়, এটা কি ওটাও কি লন্ডনে নাকি? হ্যাঁ দুটোটাই লন্ডনে, কিন্তু আলাদা আলাদা বোর্ড, যেমন ঢাকা ঢাকা বোর্ড, রাজশাহী বোর্ড, সিলেট বোর্ড, বিভিন্ন বোর্ড থাকে না আলাদা, ওটাও এরকমই, হ্যাঁ হ্যাঁ। এক্সামিনেশন বোর্ড গুলো আলাদা থাকে। ও স্যার, আপনাদের ক্যামব্রিজের মানে স্যার ক্যামব্রিজের কি স্যার এখন অনলাইন হইতেছে পরীক্ষা, নাকি হল দিবে? না, এখন পরীক্ষাগুলো তো সরকার অনুমোদন দিয়েছে যে এখন পরীক্ষাগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা দিতে পারবা, কোনো সমস্যা নেই। বাংলাদেশি পরীক্ষা ইয়েস হবে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আন্ডারে, এবং রেজিস্টার্ড যে সেন্টারগুলো আছে বাংলাদেশে, হ্যাঁ, সেখানে ইয়েস স্যার। কিন্তু স্টুডেন্ট গুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করতে হবে, ও লেভেল এ লেভেলে। এখন কি এই এডেক্সেল আর ক্যামব্রিজের জন্য সেম? হ্যাঁ রাইট, জি। স্যার শেষ এটা। আচ্ছা, এখন লাস্ট স্লাইডে দেখাই তোমাকে, তারপর আজকে ফিজিক্স ক্লাস আমরা। স্যার এটা একটু সরাইতে পারবেন? এই যে এটা আসে কেন আমার এখানে, চলে গেছে না? চলে যাচ্ছে, হ্যাঁ আবার আসতেছে। এটা কোথায় জানি হয়েছে। প্লিজ মুভ দিস উইন্ডো ফ্রম দ্য শেয়ার অ্যাপ্লিকেশন। এটা মনে হয় কোথাও হয়েছে। দেখা যাচ্ছে? স্যার হ্যাঁ এমনি দেখা যাইতেছে, কিন্তু ওটা আসে। কোথাও জানি হয়েছে, পরে ক্লাসে দেখবো, অসুবিধা নেই। velocity। স্যার আমার মনে হয় এগুলো লেখা লাগবে না, মানে এগুলো লাস্টের গুলো জি জি। তাহলে আমাদের আজকের ক্লাসের মোটামুটি এইগুলো তুমি ভালো করে বাসায় স্টাডি করবে, এবং এই রিলেটেড এখন আমি তোমাকে বিশেষ করে এটা আমি করে দিলাম, হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার স্টপ করে দিয়ে আমি আরেকটি স্ক্রিন নিতে চাচ্ছি, এখানে দেখো। স্যার কেমিস্ট্রিতে আমার অনেক অনেক প্রবলেম স্যার, আমি কেমিস্ট্রিটাতে স্যার অনেক ফোকাস দিতে চাচ্ছি। কেমিস্ট্রি কি হয়েছে? কেমিস্ট্রিতে স্যার প্রবলেম বেশি স্যার ফিজিক্সের জন্য। আচ্ছা, ওটা আমি নেক্সট ক্লাসে, মানে আগামী ক্লাসে, আগামীকালকে তো ক্লাস আছে না, কালকে ক্লাস কেমিস্ট্রি স্যার। দেখো, আজকে আর দেখাচ্ছি না, হ্যাঁ। তো আমি এখানে স্ক্রিনটা দেখতেছো তুমি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ দেখতেছি। দেখা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার দেখা যায়।
এই যে কোশ্চেন দেখছো, এই যে সাম স্টুডেন্টস ইনভেস্টিগেট দ্য স্পিড অফ কার, এটা লেখা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার দেখতেছি। জি স্যার Figure the time it takes is car to travel a distance of 80 meter. Now a stick to measuring instrument the students should use, 2 মার্কের জন্য দুটো পয়েন্ট লিখতে হবে। স্টপ ওয়াচ আর মেজারিং টেপ। yes fine, এই তো ঠিক আছে। তাহলে এই যে তুমি লিখলে এটা, the table shows some of the result, color of car, distance traveled per meter and time per second. So green, red, blue, black and white. This is the distance traveled in the same and time is not same. So state the color of the slowest car. কোন কারটা? sorry sir, white. Right. আচ্ছা, calculate the speed of the black car. Black car এর speed distance divided by time taken. yes, তাহলে black 80 by 4.3, then you will get the result. মানে এই হচ্ছে কোশ্চেন এরিয়া, রাইট? তো এটা কি এডএক্সেল নাকি ক্যামব্রিজ? এডএক্সেল এর তো। স্যার আপনি শিওর? ইয়েস, কেন? স্যার আমাদের কোশ্চেন স্যার আইজিসিএসসি না তো, এক্সাম বোর্ড জিসিএসসি বলতেছে। আইজিসিএসসি থাকবে, ইন্টারন্যাশনাল। স্যার জিসিএসসি না স্যার, আই থাকবে, জিসিএসসি না শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, আইজিসিএসসি হচ্ছে স্যার রাইট সাইডে। হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার এটা, হ্যাঁ দেখো এটা সিআই 9 to 1 স্যার, 9 to 1 91 রাইট? यस স্যার। হ্যাঁ, এবার দেখো তুমি এই যে দেখো টপিক কোশ্চেনস ফর ফার্স্ট পেপার এন্ড রিভিশন নোটস, এই যে এখানে কোশ্চেন গুলো আছে, হ্যাঁ, কোর্স এন্ড মোশন, যেটা আমি এখন আজকে দেখালাম তোমাকে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ? यस স্যার। এই যে স্যার এখন দেখেন আইজিসিএসসি লেখা, উপরে দেখেন একদম উপরে। এই যে এখন আগেরটা ছিল জিসিএসসি, না ঠিক এখন এডএক্সএল আইজিসিএসসি। ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল সার্টিফিকেট স্কুল এক্সামিনেশন, ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল সার্টিফিকেট স্কুল এক্সামিনেশন, বুঝতে পারছো? यस। এই যে কোশ্চেন দেখো, a toy car rolls down a ramp and hits a cushion. So the graph shows how its velocity changes with time. Time to there আছে, velocity there আছে। The constant velocity on the graph is shown by the horizontal part of the line, right? The horizontal part of the line. ঠিক আছে। The distance traveled is shown by the area under the line. Sir, the area under the graph না আচ্ছা লাইনই হবে, হ্যাঁ লাইন হবে। The area under the line, ঠিক আছে, কারণ এইখানে একটা হবে আর এখান থেকে তুমি একটা স্ট্রেট লাইন আঁকবে, রাইট? এই যে আমি এনে লিখে দেখাচ্ছি স্যার, পুরোটার নিচে যতটুকু ওটাই তো, রাইট জি। এই যে এইখান দিয়ে তুমি একটা দেবা, এই যে দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। এটা স্কয়ার, তাহলে এটা স্কয়ার হলো, এই মানে রেক্ট্যাঙ্গেল হবে, আর এটা হলো কি, এই যে কি বলে জানেন এটাকে, ট্রায়াঙ্গেল। স্যার এরকম হবে স্যার, জি এই যে এরকম স্যার, এই দেখেন এরকম। হ্যাঁ স্যার আমি তো মানে পুরোটা ধরবো, রাইট? পুরোটা ধরবা, রাইট, কিন্তু আমি এখানে দুইটা পার্ট দিয়েছি, যে এরিয়া আন্ডার দ্য, কিন্তু এই আন্ডার দ্য লাইন বলতে এই টোটাল এরিয়াটাকে বোঝাচ্ছে। এই লাইনের নিচের যে এরিয়া, দুটো অংশ, একটা হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট, আর একটা হলো বেস ইনটু হাইট হবে। এই টোটাল, হ্যাঁ কিন্তু স্যার, হ্যাঁ স্যার আমরা তো ধরবো পুরোটা। জি পুরোটাই, ঠিক আছে। এই যে স্যার, এই যে এটা একটু ড্র করি স্যার, উপরে একটু উপরে যান স্যার, কোশ্চেন ক্লিয়ার করে নিন স্যার। এই যে এটা এতটুকু, এই যে রাইট, না স্যার ভুল দিছি, এই যে এতটুকু পুরোটা ধরবো, রাইট? পুরোটার নিচেরটা মানে পুরোটা, এই যে এতটুকু পুরোটা স্যার, পুরোটা ধরতে হবে, রাইট? বুঝছো? এই টোটাল কোশ্চেনে একটা কোশ্চেনে 3 মার্কস, মানে এরকম করে আমাদের কি করতে হবে। হ্যাঁ, এই কোশ্চেনগুলো আমি সলভ করাবো তোমাকে দিয়ে, বা তুমি কোশ্চেনটা জানো করছো এর আগে?
স্যার এই কোশ্চেনগুলো তো লগ ওই ওয়েবসাইটে। হ্যাঁ এগুলো কি লগ পাইছিলাম আমি। না কোনো লগ নেই, সবই অ্যাক্সেস করা আছে। ও আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো আমি করাবো তোমাকে। হ্যাঁ ওকে স্যার। এগুলো করালে তুমি এই রিলেটেড তাহলে আরো ভালো তোমার ই হবে, স্কিলটা স্ট্রং হবে এবং ভালো করতে পারবে। জি স্যার। বুঝতে পারছো? স্যার আইজিসিএসসি এডএক্সেল নিতে হবে নেক্সট টাইম, মানে স্যার নিলে হ্যাঁ আইজিসিএসসি হ্যাঁ এডএক্সেল। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওটা ইসে অসুবিধা নেই। এটা তো ইন্টারন্যাশনালাইজেশন, তুমি এইটাতে আছো রাইট। জি স্যার। আর এই সিআই হলো আরেকটা এই প্যাটার্ন, এটা হলো তোমার সিআই আর আইজিসিএসসি রিসোর্সেস। স্যার সিআই তো ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ওই যেটা বললেন আপনি। তোমার স্যার হবে ওইটাই না ক্যাম? এইটা হচ্ছে তোমার। হ্যাঁ 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 স্যার। ঠিক আছে, এটাই তো দেখালাম না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এটাই তো দেখালাম এখন। হ্যাঁ এইটাই তো হ্যাঁ স্যার তোমার, এটাই। এটা তোমার। এই কোশ্চেনগুলো তুমি করবে। হ্যাঁ কিন্তু একটা কোশ্চেন হলো স্যার, আমি দেখি তো আমি এগুলো অ্যাক্সেস করতে পারি নাকি। তুমি এইগুলো আমি তোমাকে দিব, অসুবিধা নেই, বুঝছো? স্যার ডাউনলোড করতে পারবেন এগুলা? হ্যাঁ কি বলো, এটা তো আমি দিয়ে দেবো তোমাকে, সমস্যা নেই। হ্যাঁ করবা, করে করে দেখাইতে হবে। হ্যাঁ স্যার। তো আজকের মতো হ্যাঁ ক্লাস এখানেই করি, তুমি এগুলো বাসায় একটু স্টাডি করো। আগামীকালকে ক্লাস নিব 2:30টার সময়, তখন কেমিস্ট্রিটা জি পড়াবো স্যার। রাইট। কেমিস্ট্রির জন্য তুমি রেডি থাকবে। কেমিস্ট্রি কোন ওকে অধ্যায় করতে চাও আমাকে বলো, অধ্যায়টা বলো। স্যার কেমিস্ট্রি, স্যার আমার তো বলতে গেলে সব জায়গায় কেমিস্ট্রির প্রবলেম। বলো স্যার একটা অধ্যায় বলো। স্যার কেমিস্ট্রি আমার কেমিক্যাল ফর্মুলা ইকুয়েশন এন্ড ক্যালকুলেশনে গ্যাঞ্জাম, মানে সমস্যা। কেমিক্যাল প্রিন্সিপাল অফ কেমিস্ট্রি বলতে পারেন, পুরো টপিকটা শেষ করতে চাই। প্রিন্সিপাল অফ প্রিন্সিপাল অফ কেমিস্ট্রি, এটা অনেক বড় স্যার, টোটাল 10টা চ্যাপ্টার। এটার মধ্যে কি এই কেমিক্যাল ফর্মুলা ইকুয়েশন আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এটাতেই আছে। আচ্ছা তাহলে আগামী ক্লাসে আমি এইগুলো জি স্যার। তোমাকে করাবো, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। ঠিক আছে, আমার আরেকটা ক্লাস শুরু হবে তো এই জন্য। হ্যাঁ তো ওকে স্যার, আগামীকাল থ্যাংক ইউ স্যার। 2:30টায় খেয়াল রাখো কিন্তু। হ্যাঁ একই আইডি আর এটা পাসওয়ার্ড স্যার দিয়ে আমি, দিবো। স্যার সেম আইডি পাসওয়ার্ড? জি জি, কোনো চেঞ্জ হবে না। থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার, আর কোনো থ্যাংক ইউ কিছু? স্যার, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। আর কিছু বলবা? না না স্যার ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার, আল্লাহ হাফেজ।